Okay, right. So the board is clear, right? So we'll move on to we'll discuss the coordinate geometry that is called analytical geometry. So actually in the last class, we have did some problems in your practical applications, real life problems in analytical topic. Today, we are going to discuss the problems which is involved in straight line. Now already shown before we are going to start this moon விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் teach பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் ஏன் இது ரொம்ப important. If ax plus by plus c equal to 0 is a straight line which is parallel to the another line abina, the line which is parallel to this line, I can write this as ax plus by plus k equal to 0. There is only one change. If I want to find out the perpendicular line to this equation, then this becomes the three changes shown earlier, which means that a would have coefficient, x would have coefficient, y have coefficient, interchange on bx. This becomes ay. The symbol will change, and the constant is also changed. There is a three changes. Suppose there is a line which is perpendicular to, I want to find, this is a line ax plus by plus c equal to 0. Ax plus by plus c equal to 0. There it is a point P of x1, y1. So now I want to find out the distance between that. This is called perpendicular length. So I can find out the perpendicular length of the line ax plus by plus c equal to 0 from the point x1, y1. I can write the formula as ax1 plus by1 plus c divided by root a square plus b square. I want everybody to take this problem because this distance search தான் நீங்க நிறைய போட போறேன் இல்லைங்களா. இப்போ suppose it passes through origin. If suppose I have just taken this is a line, this is passes through the origin. The origin is 0, 0. I want to find out the line which is parallel to the origin. It is perpendicular to the origin. So origin na point. Suppose if the straight line is there, ax plus by plus c equal to 0. The perpendicular length becomes இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா 0 வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும். இவங்க என்ன போட்டுங்க mod of c, modulus of c divided by root of a square plus b square, a square plus b square. Next, two lines are there. This is L1 and this is L2. These two lines are parallel. You can take otherwise in the மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். These lines are called as ax plus by plus c1 equal to 0, ax plus by plus c2 equal to 0. I told you, இல்லையா ரெண்டு lines parallel இருந்தா only the constant board கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். Right. So the parallel இருந்தா next என்ன சொன்னேன், the constant only that differs. அப்ப என்ன formula? We can write this as the distance between the two parallel lines. Distance between the two parallel lines, which is equals to mod of c1 minus c2 divided by root of a square plus b square. Please take down. Come on quickly. Please take down quickly. இப்ப பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். நல்லா கவனிச்சிங்க. There is a two lines. ரெண்டு லைன் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க. There are two lines. அதாவது என்னன்னா foot of the perpendicular and image of the point. So இது ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன். ரொம்ப முக்கியம். சில சமயம் 5 மார்க்ஸ்ல கூட கேட்கறான், find the foot of the perpendicular and image of the point. So இங்க +1 ஓட இது ஸ்டாப் ஆகுது இல்லப்பா. While you are going to write your entrance examination, there you can crack this. அப்ப நல்லா கவனிச்சீங்க. Are you all listening please? சாரிகா, நிரஞ்சனா, பாலமுருகன், மொஹிதீன், மாணிக்கம், everybody please listen carefully. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? நல்ல மழை பெய்யுதுல. இங்க சென்னையில இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இட்ஸ் a very good rain here. சரிங்களா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரத்துல இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து நல்ல ரெயின். அதனால கொஞ்சம் சார் இங்க நல்ல மழை பெய்ஞ்சுங்க, சவுண்டா தான் பேசுறேன் இல்லையா? நல்லா கவனிங்க. கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening?
வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். சரிங்களா? Yes, நடுவுல அப்புறம் sir. வந்து ரைட் எஸ். அப்ப பாருங்க, லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஸ்ட்ரைட் லைன். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு. I am just considering this. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை I am considering, let us take this as a straight line. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துலாமா? எப்பொழுதுமே ஸ்ட்ரைட் லைன்னா எப்படி இருக்கும்? ax plus by plus c equal to 0. இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன். இப்போ எனக்கு இதுக்கு ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு லைன் எங்கேருந்தோ ஒரு லைன் வந்திருக்கு, அது வந்து இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன். இப்பதான் நான் போட்டு காமிச்சேன். இந்த பாயிண்ட் பேரு p of x1, y1. அப்போ இது லைனு, ஒரு லைன் அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அந்த லைன் இது வந்து L2 வச்சுக்கோ. சப்போஸ் இது L1 லைன்னா இது L2 லைன். இந்த லைன் இங்க மேல பெர்பெண்டிகுலரா உட்கார்ந்திருக்கு பாத்தியா? இது பேர் தான் foot of the perpendicular. I can take this is called the foot of the perpendicular. சரிங்களா? I can take this point as a foot of the perpendicular. சரிங்களா? இததான் நான் என்ன சொல்றேன், foot of the perpendicular. இப்போ இமேஜ்னு ஒன்னு சொல்லிருக்கான் இல்லையா? இப்போ இதே பாயிண்ட் ஆப்போசிட்ல, சப்போஸ் இதுதான் வந்து உங்க மிரர், நம்மளுடைய இமேஜை பாக்குறோம். என்னுடைய மிரர் நான் இவ்வளவு தூரம் டிஸ்டன்ஸ்ல தள்ளி இருக்குன்னா அதே அளவுக்கு தான் மிரர்ல அங்க இமேஜ் வரும். அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதை பத்தி ப்ராப்ளம்ஸை போட போறோம். அதே போல இந்த இருக்கிற பாயிண்ட் இங்க காட்டும், அதுக்கு பேர் தான் இமேஜ். இப்போ இந்த பாயிண்ட் P of x1, y1 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் Q. Q is called the image. Q is called the image. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிங்க, இது foot of the perpendicular, this is called image. அப்போ இமேஜுக்கு ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா foot of the perpendicular தான் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் தி மிட் பாயிண்ட். அப்போ நான் எடுக்கிற இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் மிட் பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சுன்னா அதுதான் இமேஜ். அப்போ நல்லா கவனி, Q is the image of P. Suppose I can say Q is the image of P அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுங்க, கண்டிப்பாக அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் வந்து இந்த லைன்ல டச் ஆயிருக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? புரியுதா எல்லாருக்கும்? அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் என்ன பண்ண ஃபார்முலாவை கொடுத்துட போறேன். டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா போட்டேன் இல்லையா, அதே போலதான் இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலருக்கு I can take this as x2, y2. x2, y2. இந்த q க்கு என்ன போட போறேன், I can take this as x3, y3. இப்ப பாயிண்ட்ஸ் போட்டனா, இப்ப ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. இந்த மாதிரியே சொல்லி கொடுக்க போறேன். Using the formula, how to solve this type of problems to get the foot of perpendicular and the image point. அப்ப இந்த foot of the perpendicular என்ன கேட்டிருக்கான்னு வச்சுங்களேன். To find the foot of perpendicular, to find the foot of perpendicular, we have to use this condition. மறந்துடாத. என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, என்ன தெரியுமா ஃபார்முலா? x2 minus x1 divided by x க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குங்க, a, which is equals to y2 minus y1 divided by b, which is equals to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா, ஆனா இங்க ரூட் வரக்கூடாது, இங்க மைனஸ் வந்திருக்கு. இதுதான் ஃபார்முலா. அந்த அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தான் இங்க ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். ஒருவேளை எனக்கு இந்த இமேஜ் பாயிண்ட் தேவை, அப்ப இமேஜ் என்று சொன்னால் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், தட் இஸ் a mirror image. இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவு தான் டிஸ்டன்ஸ் இங்க கவர் ஆயிருக்கணும். அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த f is the midpoint. இப்ப now கவனிங்க, to find the image point, இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டுத்தையும். சரிங்களா? இது புக்ல கொடுத்துருக்க மாட்டேன், இந்த ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் இமேஜ் மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, to find the image, இந்த இமேஜ் பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதேதான், என்ன பாயிண்ட் x3 போடணும். x3 minus x1 divided by a, y3 minus y1 divided by b equals to minus, இங்க வெறும் மைனஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, இங்க minus 2 of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. This is a very superstar, very very important formula. இத தெரிஞ்சிட்டா ஈஸியா இமேஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். இப்பயே now itself just 1 minute நீங்க அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுக்காக தான் கொடுத்த லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் உடைய ஃபார்முலா கொடுத்தேன், அதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணது தான் இது எல்லாமே. அப்ப ரெண்டு லைன் இருக்கு, அதுக்கு ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கணும், இன்னொரு லைனுக்கு இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. Finished? Now we are going to the problems now.
Are you all ready for the problem? Yes, sir. Right, take down the first problem of today's class. A ray of light, a ray of light coming from the point, very important sum. இதெல்லாமே பாருங்க ரொம்ப முக்கியம். இப்ப கொடுத்த அந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய போட போறோம். A ray of light, a ray of light, a ray of light, a ray of light coming from the point, a ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at a point, is reflected at a point, is reflected at a point A on the x-axis, is reflected at a point A on the x-axis, and it passes through, and passes through the point 5, 3, and it passes through the point 5, 3, 5, 3. Five, 3. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point A. பாருங்க நீங்க இங்க physics knowledge கொஞ்சம் இங்க தேவை இல்லையா? A ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at the point A on the x-axis. It passes through the point 5, 3. Find the coordinates of the point A. நல்லா கவனிங்க. Now I am going to draw the diagram. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. Suppose இதுதான் உங்களுடைய x and y axis. This is called x axis and this is called y axis. There is a point called 1, P. And the point of P ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Let us take that point as P. அப்போ 1, 2ன்றது எங்க இருக்கும்? இது 1, இது வந்து 2. So this point is called P of 1, 2. நல்லா கவனிங்க. I want everybody to listen here. All the students, my humble request. எல்லா ப்ராப்ளமும் இன்னைக்கு போடுறது எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல யூஸ் ஆனாலும் ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப ரொம்ப யூஸ். ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ்க்கு, ஃபியூச்சர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், when you are going to write any competitive examination, this is very useful. பிசிக்ஸ் தான் இங்க. அப்போ இங்க இருந்து ஒரு லைட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேல படுது. So it is incident on the x axis. ஒரு லைட் ரே, ஒரு இன்சிடென்ட் ரே, அந்த ரே லைட் வந்து இங்க வந்து படுது. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுப்போம். Let us take that point as A. அவன் தான் கொடுத்துருக்கான். And the A point. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கனால கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? x, 0. எப்பொழுதுமே ஒரு லைட்டு ஒரு கிளாஸ் மேலேயும் ஒரு மிரர் மேலேயும் படும்பொழுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். கண்டிப்பா there will be a refraction and reflection. இப்போ இங்கேயும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at a point A on the x-axis and passes through the point. அது இங்க இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுது? Let us take that point as B of 5, 3. இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் P of 1, 2ல இருந்து A என்ற பாயிண்ட்ல ஒரு லைட் வந்து அடிக்கும் பொழுது இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி 5, 3 வழியா பாஸ் ஆகுது. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இது இன்சிடென்ட் ஆனதுனால I can take this point as A. Now listen carefully. நீங்க உங்களுடைய பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Angle of reflection. இப்போ சப்போஸ் இதனுடைய ஆங்கிள் தீட்டான்னு சொன்னா this is also equal to theta.
அது மாத்திரம் இல்ல, நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, alternate angles are equal in a vertical line. Suppose if I draw a line, extend this line. If I extended this line, the value of the theta article, this is called alternate angle. இதுவும் சேம் தான், this is also theta. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த P ல இருந்து ஒரு perpendicular line draw பண்றேன். நல்லா கவனிங்க நீங்க தான். அப்ப draw பண்ணிட்டேன்னா, is it right? So I have drawn these two angles. அப்ப பாருங்க, இந்த triangle P, இந்த triangle பாருங்க. இதுக்கு ஒண்ணா நீங்க ஒண்ணா ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்க. This is called R. This is called S. இந்த APRS இருக்கு இல்லையா, இதுல ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ இங்கேயும் ஆங்கிள் தீட்டா தான், இங்கேயும் ஆங்கிள் தீட்டா தான். Here is also angle theta. சரிங்களா, இங்கேயும் ஆங்கிள் தீட்டா தான், இங்கேயும் ஆங்கிள். Here is also the angle is theta. Now listen, என் ஆங்கிளும் தீட்டா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, இந்த ஆங்கிளும் தீட்டா, இந்த ஆங்கிளும் தீட்டா. பாருங்க, இந்த சைட்ஸும் ஈக்குவல், இந்த சைட்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ இந்த சைடு, இங்க இருந்து வர சைடு ஹைபாட்டினியூஸ் பாத்தீங்களா, அதுவும் இங்க ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேரு என்னன்னா, one minute, we call it as a concurrent triangle. We call it as a concurrent triangles. இதுக்கு என்ன பேரு, we call it as a concurrent triangles. அப்ப concurrent triangle நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? concurrent similar triangles படிச்சிருக்கீங்களா? சோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? யாருக்குன்னா தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மாணிக்கம் சொல்லுப்பா, what is a concurrent triangle? concurrent triangleக்கும் similar trianglesக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க. மாணிக்கம், பாலமுருகன், யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுமா? கேர்ள் சைட், குயிக், கம் ஆன் குயிக், ஹரி அப். நான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கு போடணும்னு ஆசைப்படுறேன். கம் ஆன் குயிக். தெரியுமா தெரியாதா? What is concurrent triangles and what is similar triangles? Say yes or no. At least நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். Girls, Sir, all the three sides are equal. அப்படி சொல்லக்கூடாதுமா. all the three sides are equal அப்படின்னா அது வந்து வேற இல்ல, ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளா மாறிடும். concurrent triangles அப்படின்னு சொல்லி Angle of three sides. பாருமா, நல்லா கவனிங்க. கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. அது எல்லாமே அவங்க முதல்ல ஆங்கிள் ஆஃப் சைட்ஸ் ஈக்குவல் தான். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ இதனுடைய சைட்ஸ், இதனுடைய ஆங்கிள்ஸ், ரெண்டுத்துடைய ஆங்கிள், சப்போஸ் இது ஆங்கிள் ஏனா இதுவும் ஆங்கிள் ஏ தான். நீங்க சொல்ற கரெக்ட், பி தான், இதுவும் பி தான். அப்போ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா என்ன? சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ரொம்ப சிம்பிள், நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கன்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள்னா ட்வின்ஸ். ட்வின்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கலா இருப்பாங்க. அவங்க சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதான் ட்வின்ஸ். அப்ப அவங்களுடைய சைட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும், ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும். then it is called a concurrent triangles. Very useful result. அப்ப சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்? இது குட்டியா இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய இது வந்து பெருசா இருக்கும். இந்த ட்ரையாங்கிள் இது சின்னதா இருக்குது. இது வந்து சன், இது வந்து டேட். அப்பாவும் பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு. ஆனா அப்பா ஹைட்டா இருப்பாரு, குழந்தை சின்னதா இருப்பான் இல்லையா. இதுதான் கால்ட் as என்னது? சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். அவங்க பாருங்க, ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவாங்க சிமிலருக்கு. இதனுடைய வேல்யூ 2 இருந்தா இதனுடைய வேல்யூ 4 இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ 3 இருந்தா இதனுடைய வேல்யூ 6 இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ 4 இருந்தா இதனுடைய வேல்யூ 8 இருக்கும். அப்ப ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் நாட் ஈக்குவல். அதுதான் சிமிலர். இங்க இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் புரிஞ்சுச்சா? இப்ப உங்களுக்கு கன்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன? வாட் இஸ் a சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்? அப்ப இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் தே ஆர் கன்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள். அப்ப அந்த சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். ஒருவேளை லென்த், இப்ப இதனுடைய வேல்யூ எக்ஸ் இல்லையா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது 1, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது 2. அப்ப அதே லென்த் இங்க என்ன இருக்கும், அதே லென்த் தான் இங்க இருக்கும். சரியா? அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க இருக்கும். ஆனா பாயிண்ட பிளாட் பண்ணும்போது இது மாறிடும். யாரா சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் எஸ் பாயிண்ட்? Can anyone tell me what is S? -1, Very good. Minus, because 1, 2. this is the first quadrant, இது fourth quadrant. அப்போ -1, இந்த S என்ற பாயிண்ட்,
வெரி குட். அந்த எஸ் என்ற பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் -1,2. இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சா? அப்ப பாருங்க, இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் சேமா இருக்குது. All the sides are equal அர்த்தம் அப்போ. அப்ப this is two or concurrent triangle. I can take the same length. இதுக்கு என்ன இருக்கும்? அதே vertical length தான் இங்க இருக்கு. But if you want to plot the point, I'll take this as s of -1,2. So now the point is s of -1,2. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? இந்த equation of AB கண்டுபிடிக்கலாம். Now I can able to find out this equation of AB. இப்போ எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு. என்ன பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு? S உடைய பாயிண்ட், இதனுடைய பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. அப்ப now I can able to find out equation of AB. எனக்கு தெரியும் S உடைய பாயிண்ட் வந்து -1,2. and நீங்க AB னும் போடலாம், SB னும் போடலாம். எது போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. சரிங்களா? S உடைய பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. FB of 5,3. I can take this as x1, y1. இதை x2, y2 ன்னு சொல்வேன். அப்ப what is the formula? என்ன ஃபார்முலாவை நீங்க எடுக்க முடியும்? 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலானா we know that 2 point formula, equation of the straight line. Your equation of the straight line is y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1. So this is the formula. இல்லையா? கரெக்டா? Is it right? Tarika? நிரஞ்சனா, யுவஸ்ரீ, மொஹிதீன், யார் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. கரெக்டா இந்த ஃபார்முலா? Yes, sir. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ண போறேன். I'll get y minus y1 2 y2 minus y1. டவுட் சார், தயவு செய்து உடனே ரைஸ் பண்ணிடுங்க. வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கேட்டுருங்க. என்ன புரியுதுங்களா? அப்படியே போக கூடாது. நெக்ஸ்ட் x2 minus x1, x minus x1, that is x minus minus of minus plus 1, x2 minus x1, that is called 5 plus 1. We'll get y minus 2 divided by 1, x plus 1 divided by 6. This implies 6y minus 12 equals to x plus 1. This is implies x minus 6y. Yeah, இதெல்லாம் கரெக்டா? x minus 6y plus 12 plus 1 plus 13 equal to 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AB. இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AB a of x, 0 வழியா பாஸ் பண்ணுறீங்க. 3 பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. S ஒரு பாயிண்ட், B ஒரு பாயிண்ட். இந்த SB என்ற 2 பாயிண்ட்ஸை வச்சு நாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிட்டோம்பா? I have found out the equation of AB. இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AB a of x, 0 வழியா பாஸ் ஆகுது. அதாவது x இருக்கிற இடத்துல x போடணும், y நீங்க வேணா x1 கூட போட்டுங்க, இல்லைன்னா which is equals to x, இல்லைன்னா x இருக்கணும், தப்பு இல்லை. x, 0. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? it passes through x, 0. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? x க்கு பதிலா அதே x இருக்கும். 6 into y க்கு பதிலா 0 plus 13 equal to 0. கரெக்ட்டுங்களா? we'll get கரெக்ட். நான் போட்டது y minus 2 divided by 3 minus 2 தப்பு பண்ணிட்டோமா? சாரி, -1,2. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இதுதான் நெகட்டிவா இருக்கும். எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும், y தான் நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ 1, -2. நீங்க சொன்னதை வச்சு அப்படியே போட்டேன். இட் வில் பி 1, -2 இல்லையா? ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். அப்போ we have 1, -2. அப்போ சம் மாறிடுமே. இல்ல 3 plus 2, 1 plus 2 னா which is equals to y plus 2 divided by 3 plus 2, x minus 1 divided by 5 minus 1. கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சு இல்லையா? we'll get y plus 2 divided by 5 equals to x minus 1 divided by 4. We'll get the equation becomes 4 into y, 4y plus 8 equals to 5x minus 5. Now we'll get what? 5x minus 4y, 5x minus 4y. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? 8 அந்த சைடு போச்சுன்னா -8, minus 13 equal to 0. Now this line passes through
a of x comma 0. அப்போ 5x, y உடைய value 0, minus 13 equal to 0. We'll get 5x is equals to 13 or x is equals to 13 by 5. அப்போ எனக்கு என்ன question? Find the coordinates of a. The coordinates of a is nothing but x comma 0. I can write this as 13 by 5 comma 0. So this is the answer. Therefore, we'll get a of x comma 0 is the answer. That is called a of 13 by 5 comma 0. மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரு தாட்டி கவனிச்சிங்க, நல்லா கவனிங்க. ஒரு லைட் வந்து P என்ற பாயிண்ட் 1,2 என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து நேரா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து அடிக்குது. எந்த பாயிண்ட்ல அடிக்குது? A என்ற பாயிண்ட்ல அடிச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட் வந்து B of 5,3 என்ற பாயிண்ட்ல போகுது. B of 5,3 somewhere else. நான் அப்ராக்சிமேட்டா போட்ட 5,3 என்ற பாயிண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தான் வரும். 5,3னா மேல தான் வரும். So which is equals to B of 5,3 வழியா போகுது. நமக்கு பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கிறோம், angle of incidence is equals to angle of reflected ray. Suppose I can take this as theta, this is also theta. Now I am extending this line AB. அப்ப extend பண்ணும்போது the alternate angles are equal. பாருங்க, the vertical angles are equal. அப்படி சொல்லுங்க, the angles in a vertical line is always equals. இதனுடைய வேல்யூ தீட்டானா இதனுடைய வேல்யூ தீட்டா இருக்கும். அப்ப I am drawing a perpendicular line from P. அப்ப PS என்றதை ஜாயின் பண்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கன்கரண்டா இருக்கு. அப்ப கன்கரண்ட் மீன்ஸ் இந்த PR உடைய லென்த்தும் RS உடைய லென்த்தும் சேம். இங்க 2 சொன்னா இங்கே 2. அதனால நான் இந்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா S of 1, -2 because this is lies in fourth quadrant. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட வச்சு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AB கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுதான் 5x minus 4y minus 13 equal to 0. இந்த லைன் A of x, 0 வழியா பாஸ் ஆகுது. அதுக்கு பதிலா x-க்கு பதிலா in place of x I am putting x, in place of y I am putting 0. I'll get x is equals to 13 by 5. Your A point is nothing but x, 0. Therefore, your A coordinate is 13 by 5, 0. Please take down. Moving on to the next problem. அடுத்தது பாருங்க. Next. புரிஞ்சுதாமா எல்லாருக்கும்? பாய்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? ரைட், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பா. பாருங்க, அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம். A line is drawn perpendicular to 5x is equal to y plus 7. A line is drawn perpendicular to 5x is equals to y plus 7. Find the equation of the line. If the area of the triangle formed by this line, find the area of this, find this equation of the line. If the area of the triangle formed by this line with coordinate axis, is 10 square units. பாருங்க, a line is drawn perpendicular to 5x equals to y plus 7. அப்போ இந்த லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல இந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? அப்போ என்ன சொல்றாங்க? 5x minus y plus 7 equal to 0. இப்போ இதுக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோமா. என்ன பாயிண்ட் எடுக்க போறோம் பாருங்க. x-க்கு பதிலா 0 போடு. When I put x is equal to 0, I'll get y plus 7 equal to 0 அல்லது y equal to 7. அப்ப நான் பிளாட் பண்ணிக்கலாமா? 0,7ன்றது ஒன்னு போட போறேன். 0,7. அப்ப 0,7ன்றது எங்க இருக்கும்? இல்ல 0,7 somewhere else இந்த இடத்துல இருக்குமா? 0,7. அதுக்கு அடுத்தது y-க்கு பதிலா 0 போடுறேன். y-க்கு பதிலா 0 சொல்லுமா சார்? 5x minus y minus 7 வரும் சார். minus 7, சாரிமா. 5x minus y minus 7. Thank you. அப்போ minus 7 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we'll get y equal to minus 7. அப்ப கீழே வரும்பா. somewhere here இந்த இடத்துல இருக்கும் 0, minus 7. நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
y க்கு பதிலா 0 போடுறேன். If I put y equal to 0, 5x is equals to 7. X is equals to 7.5. Something 1.2 ல இருக்கும். அப்ப which is equals to x equals to என்ன பண்றேன்? y equal to 0 somewhere here. அப்ப இந்த லைனை பாத்தீங்கன்னா it will like this. இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரும். சரிங்களா? இதுதான் இந்த லைன். எந்த லைன்? 5x minus y minus 7 equal to 0. இதுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைய போறேன். இந்த லைனுக்கு நான் பெர்பெண்டிகுலரா வரையணும். கண்டிப்பா இந்த லைனுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலரா வரணும். எந்த லைன் பார்க்கலாமா? என்ன லைன்? 5x minus y minus 7 equal to 0. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பெர்பெண்டிகுலர் லைன். யாரா ஒருத்தர் அழகா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எப்படி இருக்கும்? எனிஒன்? 5x minus y minus 7க்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் நான் வரையணும். பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். சொல்லுங்க. யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேர்ள்ஸ், நிரஞ்சனா சொல்லுமா? தாரிகா, குயிக். கேர்ள்ஸ் வேற யாருன்னா? நம்ம பெர்பெண்டிகுலர் இப்பதானப்பா சொல்லிட்டு இருக்கேன். bx minus ay plus k equal to 0. minus ay plus minus k ஒண்ணே இல்ல plus k மைனஸ் is y equal to 0. கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குல்ல, x இந்த மைனஸ் ஆல்ரெடினால பிளஸ் வந்துரும். 5y plus k equal to 0. இதுதான் வந்து அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன். ஒண்ணும் கிடையாது. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x-ஐயும் y-ஐயும் இன்டர்சேஞ்ச். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y னது 1 இங்க வந்துருச்சு. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x னது 5. இங்க சிம்பிள் மாத்தணும். இங்க மைனஸ் இருந்தா பிளஸ், பிளஸ் இருந்தா மைனஸ். லாஸ்டா parallel லைன் போடுற மாதிரி அது எந்த கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாலும் k ன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டுறணும். இப்போ இதுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு டிராய் பண்றேன். இந்த லைனுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. I am just drawing this as perpendicular to this line. பாருங்க இந்த லைன் வந்து எங்க கட் ஆயிருக்குது? x ஆக்சிஸ்ல கட் ஆயிருக்குது, y ஆக்சிஸ்ல கட் ஆயிருக்குது. இந்த லைன் வந்து x ஆக்சிஸ்ல கட் ஆயிருக்கு. x ஆக்சிஸ்ல கட் ஆகிற பாயிண்ட a ன்னு சொல்றோம். y ஆக்சிஸ்ல கட் ஆகிற பாயிண்ட b ன்னு சொல்ல போறோம். சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. x plus 5y plus k equal to 0. இந்த k வை தெரிஞ்சு போனா ஆட்டமே முடிஞ்சிருச்சு. கேம் இஸ் ஓவர். அந்த k உடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு தான் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. It was given that the equation of the line, if the area of the triangle formed by this line with the coordinate axis is 10, which is equals to 10 square units. இதனுடைய ஏரியா இத O ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது A ன்னு எடுத்துக்கிறேன், B ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த triangle OAB உடைய area is given that is called 10 square units. What is the area of the triangle formula, boys or girls? சின்ன வயசுல படிச்சத ரீகால் பண்ணிட்டே இருங்க. Half into bh. Half into base into height. Half into base into height. Half into base into height. Base என்றது OA, height என்றது OB. அப்ப நான் பேஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு தேவை இந்த A உடைய பாயிண்ட். அப்ப எப்படி A உடைய பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம்? சப்போஸ் A உடைய பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும்னா இது x ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. At x axis எது 0வா இருக்கும்? x ஆக்சிஸ்ல y உடைய வேல்யூ 0. I can put y equal to 0 here. அப்ப I'll get x plus k equal to 0 or x is equals to minus k. I'll get this as x is equals to minus k. அப்ப எந்த a உடைய பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா minus k, 0. இங்க இருந்து இதோட லெந்த் தான minus k. அப்ப இந்த பேஸ் வந்து தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு minus k. இப்போ இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க b. இது எங்க இருக்கு? y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. At y axis, x is equals to 0. If I put x is equal to 0, I'll get 5y plus k equal to 0. Or 5y is equal to minus k, y is equals to minus k by 5. About this distance, this is called h. This is called b. About this distance, x is equals to minus k by 5. You can write this as 0, minus k by 5. We found out the values of a and b. Base தெரிஞ்சிருச்சு, height தெரிஞ்சிருச்சு. நம்மளுக்கு what is the area of the triangle formula? Half into base into height. Your area of the triangle formula is half into base into height. That is given that 10 square units, which is implies 1 by 2 into base. Your base is equals to minus k. Your height is equals to minus k by 5, which is equals to 10. This implies minus of minus plus. K into k, k square divided by 5 into 2, 10, which is equals to 10, which means that k square is equals to 100. I'll get k square is equals to 100, correct? So from this we'll get k ude value வந்து பாத்தீங்கன்னா plus or minus 10. But what is the equation says?
x plus yy plus அதுதான் என்னோட required equation. அப்ப k க்கு ரெண்டு வேல்யூ வருது இல்லையா, plus 10 minus 10. Therefore the required equations are அப்ப ரெண்டு equations. I can say this is called the required equations are x plus 5y plus 10 equal to 0 and x plus 5y minus 10 equal to 0. These are the two equations. Okay, அப்ப பாருங்க அந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த k-வை கண்டுபிடிக்கிறது தான் it's a main matter, important thing. Our aim is to find what is the k value. First of all, there is a line given which is passing through this line. நான் வரைஞ்சிட்டேன் பாருங்க, இது மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கு, that is called 5x minus y minus 7 equal to 0. இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரான ஒரு லைன் வரையணும். எனி லைன் ax plus by plus c equal to 0 இருந்தா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கும், bx minus ay plus k equal to 0 இல்லையா, அந்த ஃபார்மட்ல தான் நான் இத போட்டுருக்கேன். In transferring the interchanging the x and y coefficient, x இந்த சிம்பிள் மாறும் plus 5y plus k equal to 0. அதுதான் இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன். ப்ராப்ளம் படி இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்து x ஆக்சிஸ்லயே கட் பண்ணது y ஆக்சிஸ், அதுதான் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ். x ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணும்போது y உடைய வேல்யூ 0, y ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணும்போது x உடைய வேல்யூ 0. அதுதான் இங்க செஞ்சிருக்கேன். x ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணும்போது y 0, அப்ப x உடைய வேல்யூ -k, அதுதான் உங்களுடைய பேஸ். y ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ணும்போது x உடைய வேல்யூ 0. இந்த ஈக்குவேஷன்ல x க்கு பதிலா 0 போட்டேன். I'll get y equals to -k/5. That is called, that is your height. அப்ப பேஸ் தெரிஞ்சிச்சு, ஹைட் தெரிஞ்சிச்சு. ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுங்க. 1/2 into -k into -k/5 equals to 10. அப்ப k square by 10 equals to 10. k உடைய வேல்யூ plus or minus 10. அப்ப k க்கு பதிலா plus 10 போடலாம், minus 10 போடலாம். அப்ப there are two equations for this straight line. அப்ப therefore the required equations are x plus 5y plus 10 equal to 0 and x 5y minus 10 equal to 0. Please take note. Moving on to the next problem. Next one. Find the image. Ready up. Find the image of the point. Ready amma? போலாமா சம்க்கு? சொல்லுங்க, டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க. போலாமா? Shall we move on to the next problem? Yes, sir. Right. Okay. பாருங்க, நான் சொன்னதை ஏற்கனவே இப்போ ரெண்டு மெத்தட்லயே போட்டு காமிக்க போறேன். ஏன்னா இந்த இமேஜ் பெர்பெண்டிகுலர், ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர்ன்றது தொடர்ச்சியா வந்துட்டே இருக்கும், உன்னை விடாது. Continuously it will follows you. அதனால தான் இப்போ நான் சொல்ல போறேன். Find the image of the point -2, 3 about the line x plus 2y minus 9 equal to 0. Okay, find the image of the point -2, 3 about the line x plus 2y minus 9 equal to 0. இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த x plus 2y minus 9, சப்போஸ் நான் x plus 2y minus 9 இருக்கு இல்லையா, அந்த லைன் பாருங்க, நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன், எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. நீங்க ஒன்னா டயக்ராம் வரைஞ்சிங்க எப்படி வரும், நான் இப்பதான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், டயக்ராம்ல லைன் அப்ராக்சிமேட் லைன் வரைஞ்சா போதும். சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு இமேஜ் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸுக்கு பதிலா 0 போடுறேன். We'll get 2y minus 9 equal to 0. Y is equals to 9/2, 4.5. இல்லையா? அப்ப என்ன லைன் கிடைக்கும், எக்ஸுக்கு 0வா இருக்கும் பொழுது y உடைய வேல்யூ 4.5. அப்போ 0, 4.5. அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட், yக்கு பதிலா 0 போடுறேன். x is equals to 9. அப்போ x equals to 9 இருக்கு. அப்போ இது we can write this as என்ன கிடைக்கும், x-க்கு பதிலா 0, சரி y-க்கு பதிலா 0 போடுறேன் இல்லையா, 9, 0. இப்ப டிரா பண்ணிக்க. இதுதான் அந்த லைன். இந்த லைனுக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கம்மா, என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, -2, 3. எங்க வரும் -2, 3?
செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வருமா? இது -1 -2. அப்போ -2, 3. அப்போ இங்கதான் -2, 3 இருக்கும். அப்போ இதுக்கு நேரா நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைகிறேன். சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட P எடுக்கிறேன்னா இந்த பாயிண்ட் Q ஆஃப் நான் என்ன பண்றேன், A, B எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் கால்ட் அஸ் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். இதை F ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? இதை F ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த F இஸ் கால்ட் தி ஆல்பா, பீட்டா. சரியா? இப்ப பாருங்க, நான் ரெண்டுத்துமே இமேஜ் தான் கேட்டா நான் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலரை கண்டுபிடிக்க போறேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி போடணுமா இல்ல ஐடியா யூஸ் பண்ணி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி போடணுமா? ரெண்டுத்தையுமே போட போறேன். எது ஃபர்ஸ்ட் போடலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி போடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறேன். என்ன கொடுத்துட்டா பாருங்க, எனக்கு தெரியும் இதுதான் ஈக்குவேஷன். என்ன ஈக்குவேஷன்? கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைனை பாத்தீங்கன்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் பாத்தீங்கன்னா will get x plus 2y minus 9 equal to 0. இந்த லைனுக்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் வேணும். இந்த லைனுக்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் வேணும். அந்த பர்பெண்டிகுலர் லைன் என்னன்னு பாருங்க. இந்த லைன் இருக்குன்னா அதுக்கு பர்பெண்டிகுலர், கேர்ள்ஸ் தான் சொல்லணும். இப்போ இதுக்கு பர்பெண்டிகுலர் லைன் யாரா சொல்லுங்க, டக்குன்னு. நான் சொல்ல மாட்டேன், சீக்கிரம் சொல்லணும். டைம் இருந்தா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு இந்த லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் லைன் சொல்லு. 2x minus 2x 2x minus y plus k is equal to 0. வெரி குட். இத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இந்த பெர்பெண்டிகுலர் இப்ப PQ இருக்குல்ல, அந்த லைன் தான் இது. பிராக்கெட்ல ஒண்ணா போட்டுங்க PQ ன்னு. அந்த லைன் கண்டிப்பா P of -2, 3 வழியா பாஸ் ஆகும். அப்ப which is equals to P of -2, 3 வழியா பாஸ் ஆகுது. அப்போ -2, 3 வழியா பாஸ் பண்ணா எக்ஸுக்கு பதிலா என்ன போடுவேன், -2 போடுவேன். ஒய்க்கு பதிலா 3 போடுவேன். பிளஸ் k ஈக்குவல் டு 0. அப்போ -4 -3 பிளஸ் k ஈக்குவல் டு 0. இதுல இருந்து k உடைய வேல்யூ 7 கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இந்த லைன் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, PQ, அது எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா 2x minus y plus k equal to 0. அந்த k உடைய வேல்யூ தான் அது 7 equal to 0. அப்ப இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் தெரியும், x plus 2y minus 9. இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் தெரியும், that is called what? 2x minus y plus 7 equal to 0. கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் இந்த ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். இந்த லைனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், இது ரெண்டுத்தையும் லீனியர் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் படி சால்வ் பண்ணணும். அப்ப இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. அப்ப becomes x plus 2y. 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல போட்டுருப்பீங்க இல்லையா, அதே தான். 2 ஆல பண்ணா 4x minus 2y plus 14 equal to 0. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். 5x 14ல 9 போச்சுன்னா அது plus 5 இல்லையா, 14ல 9 போச்சுன்னா அது 5. so 4x plus x 5x, 14ல 5 போச்சுன்னா 9, which is equal to 0. அப்ப x உடைய வேல்யூ -1. x -1 போட்டீங்கன்னா 2y -1 -9 இல்லையா, -10. அப்ப 2y is equals to 10. அப்ப y is equals to 10 by 2, 5. அப்ப அந்த f foot of the perpendicular, your foot of perpendicular, நான் இமேஜ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கேன், ஆனா foot of perpendicular இங்க கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்ப foot of perpendicular is nothing but, நல்லா கவனிங்க, என்ன தெரியுமா, -1, 5. இந்த f உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. your f is -1, 5. இப்ப இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்பா. இமேஜ்னா இப்ப P. அப்ப Q of A, B is the image of P, is the image of P of -2, 3. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், என்ன சொன்ன தெரியுமா, இமேஜ் என்று சொன்னால் கண்டிப்பா இது வந்து என்ன இருக்கணும், மிட் பாயிண்ட். அப்ப இந்த Fன்றது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் PQ. அதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் இமேஜ். அது இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பா மிட் பாயிண்டா இருக்கணும். எனக்கு P உடைய பாயிண்ட் தெரியும் -2, 3. Q உடைய பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, அதுதான் இமேஜ். அதை A, B ன்னு எடுத்துட்டேன். அப்ப அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் தான் இந்த F. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, your midpoint of PQ is equals to nothing but F. F point, F of -1, 5. Midpoint formula தெரியும், x1 plus x2 by 2, y1 plus y12, -2 plus a. I can write this as a minus 2 by 2, b plus 3, b plus 3 divided by 2 equals to -1, 5. So இதை கம்பேர் பண்ணுங்க, this is x coordinate, this is y coordinate. I'll compare. A by 2 by 2 is equals to -1. B plus 3 divided by 2 is equals to 5. We'll get A minus 2 equals to -2 or A equal to 0.
I'll get the value of A is equals to 0. Yeah, we'll get the value of A is equals to 0. And B would value பாருங்க. B plus 3 is equals to 10 and B is equals to 7. அப்ப A, B தான image net. Therefore, I can say Q of A is 0, B is 7 is the image of the point P. Image of P of minus 2, 3. இது வந்து கான்செப்டை யூஸ் பண்றது. இமேஜ்னா உங்களுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிச்சு. பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற அந்த ஃபுட் தான் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதுக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு இமேஜ் அங்க பாயிண்ட் ரெடி பண்ணா அதுதான் இமேஜ். அப்போ இது வந்து கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி போடுறது. இதுல எதுனா டவுட் இருக்காமா? Do you have any doubts in this? Come on, quickly tell me. Otherwise, we'll move on to the formula method. Formula method போயிடலாமா? ஈஸியா இருக்கா? அப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற லைன்ல ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் 2x minus y plus k equal to 0. அப்போ இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு P of minus 2, 3. அது அந்த லைன்ல பாஸ் பண்றதுனால in place of x I have to put minus 2, in place of y I can put 3. Substitute பண்ணீங்கன்னா I'll get the equation k உடைய value 7 and the perpendicular line becomes 2x minus 5 plus 7. இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு? இந்த லைனும் தெரிஞ்சிச்சு, இந்த லைனும் தெரிஞ்சிச்சு. ரெண்டுமே ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது. அதுதான் F. அதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். அந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கணும்னா we want to find out the point of intersection using a linear equation method. I am solving this two equation. I'll get x is equals to minus 1 and y equals to 5. That is nothing but the foot of the perpendicular. இப்போ இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் தான் இந்த PQ உடைய லைனுக்கு மிட் பாயிண்ட். அப்பதான் அந்த Q நான் இமேஜ்னு சொல்ல முடியும். Q of A, B என்றது P க்கு இமேஜா இருக்கணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த F என்ற பாயிண்ட் என்ன இருக்கணும்? மிட் பாயிண்டா இருக்கணும். Therefore, I can say your midpoint of PQ is equals to F of minus 1, 5. அப்ப அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணா I get A minus 2 by 2, B plus 3 by 2 equals to minus 1, 5. அதுல இருந்து A உடைய வேல்யூ 0, B அதுதான் இமேஜ். இப்ப ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்களேன். Let us use the formula. ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலர் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலருக்கும் யூஸ் பண்ண போறேன் and இமேஜுக்கும் யூஸ் பண்ண போறேன். பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா கிடைக்க போகுது பாருங்களேன். இப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. யாரா சொல்லுங்க ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலருக்கு என்ன ஃபார்முலா? What is the foot of perpendicular? என்ன formula கொடுத்தேன்? X minus x1 divided by A, y minus y1 divided by B, minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. இதுதான் foot of the perpendicular formula. அப்ப இது வந்து A, இது B, இல்ல சாரி ஆமா இதுதான். அப்ப இது C. இதான் முன்னாடி கொடுத்த லைன். இந்த பாயிண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு தேவையில்லை. இதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். அப்ப AB இது x1 y1. ஏன்னா ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் தான் x1 y1. இதுதான் ஆல்பா கமா பீட்டா. இது x1 இது y1 இது x2 y2. மாத்தி போட்டேன் பரவாயில்ல. x2 minus x1 சரிங்களா? x2 minus x1 y2 minus y1 x2 minus x1 y2 minus y1. So now we'll get what? அப்போ x2 minus x2ன்றது alpha. Alpha minus 2 that is called plus 2. A உடைய value 1. Y2 that is called y2 is beta minus y1 that is called 3 divided by B. Your B value is what? Your B value is 2, which is equals to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. அப்போ a into x1. What is a value? 1. x1 என்றது என்னது? minus 2. b என்றது 2. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? y1 இத போடுறது தெரியும். plus c. c உடைய வேல்யூ minus 9 divided by a square plus 1 square plus 2 square. 1 plus 4 5. 2 square 1 plus 2 square 4. So next step alpha plus 2 by 1 beta minus 3 by 2 minus of minus 2 plus 6 minus 9 இல்லையா? divided by 5, which is equals to alpha plus 2 divided by 1 beta minus 3 divided by 2 minus of 6 minus 2 which is equals to 4. 4 minus 9 which is equals to minus, பாருங்க 6 minus 9 3 3 minus 2 which is equals to 1. கரெக்டா பாருங்கம்மா நான் போடுறது சரிங்களா? which is equals to 6 minus 2 which is equals to 4.
So for 6 minus 9, 3. 3 minus 2, which is equals to 1. அப்ப இல்லையா, I'll get what you'll get up minus 6 minus 9. Correct தானமா? Minus 3 minus 2 minus 5. Sir, இல்லையா? 5 by 5, sir. 5 by 5. அப்ப which is equals to 1. அப்ப I can take this as 1. அப்ப alpha plus 2 is equals to 1. Beta minus 3 is equals to 2 into 1, 2. Cross multiply பண்றேன். Your alpha is equals to minus 1 and your beta is equals to 2 plus 3, which is equals to 5. Yeah, alpha is equals to 2 plus 3, which is equals to 5. Yeah, I'll get the midpoint. Your midpoint is what? என்ன கழிச்சா minus 1, 5. போன வாட்டி அதான கண்டுபிடிச்சீங்க. We'll get the foot of the perpendicular. Your foot of the perpendicular is minus 1, 5. அடுத்தது I want to find out. அதுதான் முக்கியமே இங்க கொஸ்டின் அதான் கேட்டிருக்கேன். What is the image? இமேஜுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்? x3 minus x1 divided by a, y3 minus y1 divided by b, which is equals to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. அப்ப x3 என்ன அர்த்தம்? a minus a plus 2, sorry, a plus 2 by 1. அதே தான் வரும். இங்க வந்து b ஆயிடும். b minus 3 divided by 2. இங்க minus 2 times of இதனுடைய வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டேன், which is equals to 1. பாருங்க, அதே ஆன்சர் தான் இங்கே கிடைக்கும். அதே பாயிண்ட். அப்போ 1, which is equals to minus 2. அப்ப I'll get a plus 2 equals to 1 into minus 2 minus 2. b minus 3 is equals to minus 4. அப்போ a is equals to 0 and b is equals to minus 4. Sorry, plus 2 வரும்ல, not minus 2. It becomes plus 2. 2 into 2, 4. ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ 1 தானே வருது. 1 into 2, 2 தான் வரும். அப்போ 4, which is equals to 7. அப்போ a equal to 0 and b equal to 0. This is called the image of the point P. That is called. எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்க. ரெண்டு மெத்தட்லயும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். You can follow any method, whatever you like. உங்களுக்கு ஃபார்முலா மறந்துச்சுன்னா you can do that step. ஃபார்முலா ஞாபகம் வந்ததுன்னா use this step. ரெண்டுத்துக்குமே we will get the full marks. Okay. So next problem. We are going to the next problem. Moving on to the next one. Moving on to the next problem. A photocopy store charges rupees. Photocopy store charges rupees 1.50 per copy. 1.50 per copy. For the first 10 copies. And rupees 1 per copy. After the 10th copy. Let x be the number of copies. Let x be the number of copies, and y be the cost of photocopying. First question: draw a graph of the cost. As x goes from 0 to 50 copies. Draw graph of the cost as x goes from 0 to 50 copies. Second option: find the cost of making 40 copies. Making 40 copies. நல்லா கவனிங்க. This is a very, very, very easy problem. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளமும் கூட. ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும்? கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றதா. நீங்க எல்லாருமே ஜெராக்ஸ் எடுப்பீங்க இல்லையா? அதுதான் போட்டோ காப்பி. இப்போ எல்லா எக்ஸாமுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாருமே ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஜெராக்ஸ்னு ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க. அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஜெராக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு அங்கிள் என்ன பண்றாரு? உங்ககிட்ட சொல்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 காப்பீஸ் எடுத்தீங்கன்னாமா அதுக்கு காஸ்ட் வந்து 1 rupees 50 paise. நீங்க அதுக்கு மேல 10 காப்பீஸ்க்கு மேல எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 1 rupee per காப்பின்னு சொல்றேன். ஆனா முதல் 10 காப்பிக்கு ₹1.50 தான். 11வது காப்பில இருந்து உங்களுக்கு 1 rupee நான் சலுகை கொடுப்பேன். இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் படி எக்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸும் ஒய்ன்றதும் காஸ்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? காஸ்ட் ஆஃப் த காப்பீஸ் இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் தி காப்பீஸ் அண்ட் எக்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க.
x 0 less than x less than or equal to 10 இதுதான் கண்டிஷன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0வா இருந்தா நான் கடைக்காரருக்கு ஒரு பைசா தான் கொடுக்க, ஏன்னா நான் ஒரு காப்பியும் எடுக்கல. அப்ப அதனால 0 காப்பீஸ் வேலிடே கிடையாது. அப்ப y உடைய வேல்யூ 0 தான் ஆகும். அப்போ நான் ஒரு காப்பி எடுத்தா எவ்வளவு கொடுத்துருப்பேமா? எவ்வளவு பே பண்ணிருப்பேன் அந்த கடைக்காரருக்கு? அந்த அங்கிளுக்கு எவ்வளவு பே பண்ணிருப்பேன் நான்? அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் காருக்கு 1.5. 2 சொல்லிருப்பேன், 3 rupees கொடுத்திருப்பேன். 3னா 4 இது வந்து ஈஸி கால்குலேஷன். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இத மேத்தமெட்டிக்கலா நான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன்னா, I'll get y is equals to ஒரு காப்பிக்கு 1.50, ஒரு காப்பிக்கு 1.50, ஒரு காப்பிக்கு 1.50. அப்போ I can write this as 1.50 into x. அப்போ 1.50 into x. சரிங்களா? 1.50 into x. அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கு? It lies between 0 to 10. So இப்போ which is equals to less than or equal to 10. சரியாமா? இப்போ 0 less than x less than or equals to 10. இப்போ கவனிங்க, இப்போ இந்த காப்பீஸ் வந்து என்ன இருக்கு? 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்குது. அப்ப 10 காப்பி வரைக்கும் இந்த y equals to 1.50x. சரிங்களா? which is equal to 0 less than or equal to 0 less than x less than or equals to 10. So பாருங்க, நல்லா கவனிங்க, y equals to 1.50x, 0 less than x less than or equals to 10. இப்போ பாருங்கம்மா, இங்க இப்போ வந்து 10 காப்பீஸ்க்குள்ள இருக்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இதே 10 காப்பீஸ்க்கு மேல இருக்குங்க, 10 greater than less than, பாருங்க 11வது காப்பில இருந்து greater than or equals to less than or equals to காப்பீஸ் வரைக்கும் நான் கொண்டு போயிடலாம். which is equals to 0. அப்போ ஒரே வார்த்தையில என்ன சொல்றேன்னா, x greater than 10 10க்கு மேல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா I can get this as இல்ல 10க்கு மேல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க. அப்ப என்ன கண்டிஷன்? முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 காப்பிக்கு 1.50. வெரி குட்மா, வெரி குட். I can write this as, எப்படி இத போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சொன்னா, இந்த கன்க்ளூஷன்ல முதல் 10 காப்பீஸ்க்கு 10 into 1.50. அப்ப முதல் 10 காப்பீஸ்க்கு அதான் இருக்கும் 1.50 into 10 plus செகண்ட் காப்பிக்கு இருக்கு இல்லையா 1 plus 50 into plus 10. இப்போ பிளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்? நெக்ஸ்ட் கூடவே 1.50 into 10 பிளஸ் எவ்வளவு? எக்ஸ் இங்க 10 இருக்கு இல்லையா, ஒரு காஸ்ட்டுக்கும் 10க்கு மேல இருக்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ் மைனஸ் 10. அப்ப 10 காப்பியை நான் லெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு காப்பிக்கு 1 ரூபாய். 10க்கு மேல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எக்ஸுக்கு மேல which is equals to x minus 10 into 1. x is greater than 10 which is equals to x minus 10 into 1 இல்லையா? அப்ப now which is equals to 1.50 into 10 எவ்வளவு ஆச்சு? 15 plus x minus 10 into 1 இல்லையா? plus x minus 10. So x is equals to plus 5, x plus 5. அப்ப y is equals to x plus 5. y is equals to x plus 5 இல்லையா? So which is equals to y is equals to x plus 5. ரைட்டா? now I'll get y is equals to x plus 5. அப்போ இது வந்து செகண்ட் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா x is greater than 10. அப்போ y is equals to 1.50x 0 less than x less than. அப்போ y is equals to x plus 5. இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி போடலாம் தெரியுமா? இப்போ அப்போ ஒரே ஃபங்க்ஷனை எழுதும்போது y is equals to first one 1.50x where 0 less than x less than or equal to 10. அடுத்தது x plus 5. next x is greater than 10. அப்போ 1.50x 0 less than x less than or equal to 10 x plus 5 or x is greater than 10.
ஓகேவா? now which is equals to 1.50x இதுன்றத கண்டிஷன். இப்போ கிராஃப் வரையணும். இப்போ கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இப்போ கிராஃப் எங்க இருந்து வர சொல்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் draw the graph of the cost as x goes from 0 to 50 copies. புரியுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கம்மா. இப்போ you can take so which is so now we'll get 0 yeah 0 10 20 30 40 50 60 70. இப்போ எது வரைக்கும் போட்டு சொல்றாங்க? 0 to 50 copies. அதே போல இத வந்து என்ன பண்றேன்? 10 20 30 40 50 60. அப்ப now we have to put என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா which is equals to 0 பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கவனிங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. இப்போ பாயிண்ட்ஸ் நான் ஒண்ணா கண்டுபிடிக்கணுமா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ வந்து நம்ம யூசுவலா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல போடுவோம் தெரியுமா? plotting the graph. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா you have to take this as x. எதுல இருந்து எது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன்? 0 to 50. அப்ப xன்றத வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா number of copies. x we can call it as a number of first question and draw the graph. அப்ப y-ன்றத cost of copies. cost of copies. y-ன்றது number of copies, y-ன்றது cost of copies. அப்ப x உடைய வேல்யூ 0, then y உடைய வேல்யூ 0. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து x க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? 10 10 இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க. 10 when I put x is equals to 10 அப்படினு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம்? equal to இல்லையா? அப்ப x க்கு பதிலா 10 போட்டா 15. I can write this as y is equals to 15. 20 னும்போது ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறிடும்? 10 க்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் 1.50x. 10 க்கு மேல போயிட்டா என்ன ஆகும்? x plus 5. அப்ப 20 கூட சேர்த்தா 25. 30 கூட 5 சேர்த்தா 35. 40 கூட இது சேர்த்தா 45. 50 இது கூட சேர்த்தா 55. அப்ப now we'll get so 0,10 இல்லையா? we'll get 0,10. so அப்ப therefore what we'll get அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0,0 10,15 10,15. அதுக்கு அடுத்து 20, இல்லையா? 20,25. somebody 30,35 40,45 50,55. அப்படி வந்து ஒரு லீனியர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரும். we'll get a straight line here இல்லையா? 45 இங்க 45 இங்க 55 சரிங்களா? இங்க 35. அப்போ ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இதுதான் பாயிண்ட்ஸ். நம்ம எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன பாயிண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் we'll get 10,15. இந்த பாயிண்ட் 20,25. இந்த பாயிண்ட் 30,35 40,45 இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து 50,55. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இப்படி பிளாட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்க இருந்து 0ல இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பெண்டாகி ஏறும். புரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல இருக்கும். இப்போ பெண்டாகி ஏறும். ஏன் தெரியுமா? இப்படி போகும் கர்வ். ஏன் சொல்லுங்க? 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1.50. அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் காஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி போகுது இல்லையா? எக்ஸ் உடைய வேல்யூ 1 1 1 1 1 1 அப்படின்னு போகுது. இப்போ 10, 15, 20,5 வரைக்கும் ஒரே கிராஜுவல் லீனியர். 0ல இருந்து இதுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கும். இதுதான் கிராஃப் ஆஃப் த இது ஃபார் 0 to 50 copies. ப்ளீஸ் டேக் நோட். செகண்ட் கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன். அதுல நீங்க முடிச்சிடலாம். ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் மேக்கிங் 40 copies. நீங்க கிராஃப்லயே போடலாமே. 40 copies இருக்கும்போது பாருங்க, கிராஃப்ல 40க்கு நேரா இதான் 40. y உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. your y value is equals to 40க்கு நேரா y value is 45. அப்போ y is equals to இது கிராஃப் மெத்தட். இல்ல நீங்க டைரக்டா கால்குலேஷன் பண்ணிடலாம். y உடைய வேல்யூ என்னது? x plus 5. but இங்க taken as x is equals to which is equals to 40. அப்போ y உடைய வேல்யூ 45. that is the answer. the question என்ன கொடுத்திருக்கான்? let us find the cost of making 40 copies. so எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்கல. புரிஞ்சுதாமா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Right. Next one.
Moving on to the next problem. Find at least two equations. Find at least two equations. Find at least two equations of the straight lines. Find at least two equations of the straight lines in the family of the lines. In the family of the y is equals to 5x plus b. Y is equals to 5x plus b. For which b and the x coordinate. For which b and the x coordinate. For which b and the x coordinate of the point of intersection. For which b and the x coordinate of the point of intersection of the lines 3x minus 4y 3x minus 4y 3x minus 4y equal to 6 or integers. Okay, or integers. So of the point of intersection of the lines with 3x minus 4y equal to 6 or integers. Okay, find at least two equations of the straight line, the family of the line x plus b, for which b for the x coordinate of the point of intersection of the lines with 3x minus 4y equal to 6 integers. சரிங்களா 3y 4y equal to 6. Interesting on a problem. At least two equations of the straight line y equal to 5x plus b, for which b for the coordinate of the point of intersection line condition கொடுத்தா பாருங்க x coordinate b யும் கண்டிப்பா இன்டிஜர்ஸா இருக்கணும். y எப்படி வேணா இருந்து போடும். அப்ப அத கண்டிஷன் y coordinate x coordinate இன்டிஜர்ஸா இருக்கணும். Now கவனிங்க y equals to 5x plus b, 3x minus y equal to 6. இப்போ ரெண்டுத்தையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணணுமா? என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா y உடைய வேல்யூ ஸ்ட்ரெயிட்டா 1. இது வந்து எலிமினேட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். அப்போ y equal to 5x அப்போ which is equals to என்னன்னா 3x minus 4y 4 into y, your y உடைய வேல்யூ 5x plus b equals to 6. சரியா? அப்போ 3x minus 20x minus 4b equal to 6 is equals to 6. So now கவனிங்க 3x minus 20x minus 4b equal to 6 இல்லையா? அப்ப ஒன்னு ஈக்குவேஷன் y எடுத்து வந்து இதுல போட்டோமா? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 3x minus 20x minus 17x minus 4b equal to 6 இல்லையா? minus 4b equal to 6. இப்ப x in terms of y ல கண்டுபிடிக்க போறேன். இல்ல சாரி b ல கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ y உடைய b உடைய வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பாருங்க, which is equals to minus x by 6 அந்த சைடு இருக்குதா? அப்படியே வெச்சீங்க. அப்போ minus 17x is equals to 6 plus 4b. x உடைய வேல்யூ என்னன்னா 6 plus 4b divided by minus 7. நல்லா கவனிங்க, x is also integer, b is also integer. அப்ப நான் b க்கும் x க்கும் முதல்ல x இன்டிஜரா இருக்கணும்னு வெச்சீங்களே. இப்போ இந்த 17 இருக்கு இல்லையா, minus 17 sorry minus 17 is there. அப்ப minus 17 இருக்கு இல்லையா? இப்ப மேல இருக்கிற இந்த 6 plus 4b கண்டிப்பாக மல்டிபிள் ஆஃப் 17 இருக்கணும். அப்ப definitely 6 plus 4b is a multiple of plus or minus 17. ஏன் காரணம் என்ன? அப்பதான் எனக்கு இன்டிஜர் கிடைக்கும். இப்ப suppose 6 plus 4b உடைய வேல்யூ 17 இருக்குன்னு வெச்சீங்களே, I'll get minus 1. Minus 1 is a negative integer. இப்போ suppose I get minus 17 வெச்சீங்களே, 1 is an integer. இப்போ 34 வெச்சீங்க 17 by 2. 2 is an integer. அப்போ கண்டிப்பா 6 plus 4b is either 17 இருக்கணும், multiple of 17, not 17, multiple of 17. அப்போ either plus 17 or minus 17, multiple of. அப்போ therefore we'll get x is equals to 6 4b by 16. அப்போ நான் first condition என்ன பண்றேன், 6 plus 4b equal to 17 எடுக்கிறேன். 6 plus 4b equals to minus 17 எடுக்கிறேன்.
அப்ப பாருங்க b உடைய வேல்யூ என்னன்னு 4b equals to 17 by 6. b is equals to 17 by 6 minus 4 will get 24. 6 4s are 24. 17 ல 24 போச்சுனா what will get minus 7 by 6. 4b is equals to minus 17. இந்த 6 அப்படிக்கா போச்சுனா என்ன இருக்கும்? Sorry, 17 minus 6. 17 minus 6. 17. Sorry, 17 minus 6, 11. We'll get b is equals to 11 by 4. b is equals to minus 17 minus 6, which is equals to minus 23 minus ரெண்டுமே not an integer. இல்லையா? இதுவும் fractionல கிடைக்குது, இதுவும் அப்ப not an integer. b is not an integer. அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம்? b யோ integer கிடையாது, அப்ப not accepted. 17 minus 17 எடுத்துக்கவே முடியாது. அடுத்ததா multiple of 2 ல பாருங்க, 17 34 எடுக்கிறேன். 6 plus 4b equals to minus 34 எடுக்கிறேன். அப்ப 4b is equals to 34 ல 6 போச்சுனா will get 28. இங்க 4b minus 34 minus 40. அப்ப b equal to 7 கிடைக்கும். இங்க b equal to minus 10. ரெண்டுமே இன்டிஜர்லமா? ரெண்டுமே இன்டிஜர்ல. அப்ப x இன்டிஜரா இருக்கணும். it should be a multiple of plus or minus 17. அப்ப plus 17 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா minus 17 இருக்குன்னு சொன்னா which is equals to 17 minus 17. 4b is equals to 11. அப்ப வந்து 11 by 4ன்றது it's not a fraction, it's not a integer. அப்ப எனக்கு என்ன இன்டிஜர் செகண்ட் போடுற மல்டிபிள் ஆஃப் 7 ல 32. இங்க क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கான்? அட்லீஸ்ட் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ். அப்ப 2 b கிடைச்சிச்சு. அப்ப எல்லாத்துமே ஈஸியா போட்டலாமே. y is equals to at b உடைய வேல்யூ 7. அப்ப we'll get y is equals to 5x plus 7. We'll get 5x minus y plus 7 equal to 0. Second, at b is equals to minus 10. அப்ப y is equals to 5x plus 7 இல்லையா? அப்ப 5x plus அப்ப நம்ம கிடைக்கும் 7க்கு பதிலா என்ன போடணும்? minus 10 போடணும். minus 10 will get the equation 5x. இந்த y அப்படிங்கப்பா minus y minus 10 equal to 0. அப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷன் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு கேட்டிருக்கான். ஒன்னு 5x minus y plus 7 equal to 0. இன்னொன்னு 5x minus y minus 10 equal to 0. அப்ப I'll get 5x minus y plus 7 equal to 0 or 5x minus y minus 10 equal to 0. அப்ப குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்கான். Therefore the required equations are 5x. அப்ப நல்லா கவனிச்சீங்க, இங்க y பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. We want to find out x and y b that are integers. அதுதான் கண்டிஷன். எழுதுங்க. ஆண்டோனி போன் பண்ண சொல்லுங்க. Next sum. The next problem. Moving on to the next one. Find பாருங்க, இங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கேட்டிருந்தா இல்லையா? இப்போ find all the equation of the straight lines. Find all the equation of the straight lines. Find all the equation of the straight lines. In the formula of the lines, y is equals to mx plus 3. Y equals to mx minus 3. So mx minus 3. Y is equals to mx minus 3. Which m and the x coordinate of the point of intersection. Again, I'll repeat. Find all the equations of the straight lines. In the family of the lines, y is equals to mx minus 3, for which m and the x coordinate of the point of intersection of the lines with x minus y minus 6 are integers. With x minus y equal to 6. போன வாட்டி போட்டோமே அதே செக்ஷன் தான். இங்க மறுபடியும் என்ன சொல்றான்? m and the x coordinates of the point of the intersection of the lines are integers. அப்ப x உம் m உம் வந்து கண்டிப்பா integers தான் இருக்கணும். y பத்தி கவலை கிடையாது. அப்ப போன வாட்டி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண மாதிரி தான் எலிமினேட்டிங் மெத்தட்ல y equal to mx minus 3 இதுல இருந்து போடுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் 1 in 2. அப்ப we'll get x minus y உடைய வேல்யூ m equal to 6. x minus mx minus 3 equal to 6. x minus mx இல்லையா? எப்படி போடலாம்? அப்போ x minus mx plus 3 equal to 6. x காமன் எடுத்தா 1 minus m plus 3 equal to 6. x into 1 minus m is equals to 3. அப்போ x is equals to
3 divided by 1 minus m. கரெக்டாப்பா? கரெக்டாமா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் y equal to mx minus 3 இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், x minus y equal to 6. அப்ப x is equals to 3 divided by 1 minus m. அப்ப x க்கு பதிலா 3 divided by 1 minus m ன்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்ப கண்டிப்பாக என்ன விஷயம் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த x வந்து இன்டீஜரா இருக்கணும், அது மாத்திரம் இல்ல m இன்டீஜரா இருக்கணும். அப்ப கண்டிப்பா x இன்டீஜரா இருக்கணும், இது வந்து ஜீரோவா இருக்கவே கூடாது. 1 minus m is not equal to 0. நல்லா கவனிங்க, இதை நீங்க 11th இதுலயே முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது anything divided by 0 is indeterminate, infinity. அப்ப 1 minus m இருக்கு இல்லையா, 1 minus m is not equal to 0. அப்ப 1 minus m not equal to 0 ஒரு கண்டிஷன். இன்னொன்னு, இது வந்து 3க்கு மல்டிபிளா இருக்கணும் அல்லது 1க்கு மல்டிபிளா இருக்கணும். அப்ப என்ன சொல்லனா, 1 minus m வந்து either plus 1 or plus or minus 1 or 1 minus 1 is equals to plus or minus 3. இப்ப 1 minus m க்கு பதிலா 1 போட்டு பாருங்க, 3 by 1, 3 is an integer. m க்கு பதிலா minus 1 போடுங்க, minus or minus 1 இல்லையா, m minus 1 minus 1 போடுங்க, 3 divided by minus 1 minus 3, minus 3 is an integer. அப்ப m 1 minus m க்கு பதிலா 3 போடுங்க, 3 by 3 is 1 is integer. அப்ப 3 minus 3 போடுங்க, minus 3 by 3 minus 3 is an integer. அப்ப 1 minus 1. அப்ப நம்ம என்ன இருக்குன்னா, either I can put 1 minus m equals to plus or minus 1 or 1 minus m is equals to plus or minus 3. இப்ப இதுதான் கண்டிஷன். அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், 1 minus m equals to 1 எடுக்கிறேன், இன்னொன்னு 1 minus m equal to minus 1. அப்ப I'll get minus m is equal to 0. அப்ப m உடைய வேல்யூ 0. minus m is equals to minus 2. minus minus cancel, m உடைய வேல்யூ 2. செகண்ட் கண்டிஷன், 1 minus m is equals to 3 or 1 minus m equals to minus. நல்லா கவனிங்க, இதுக்கு மேல இன்டீஜர் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. either 1 minus m வந்து 1 இருக்கணும் அல்லது 1 minus m is equals to 3 இருக்கணும். இந்த ரெண்டு வாய்ப்பு தான் இருக்குது இன்டீஜரா இருக்கிறதுக்கு இல்லையா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், 1 minus m 1 எடுத்தா m உடைய வேல்யூ 0, 1 minus m minus 1 எடுத்தனா m equals to 2, 1 minus m equals to 3, minus m is equals to 2, m உடைய வேல்யூ minus 2, minus m is equals to minus 4, m உடைய வேல்யூ 4. அப்ப மொத்தம் m க்கு 4 வேல்யூ இருக்கு. அப்ப therefore we'll get that equation. Therefore the equation of the straight lines are, therefore the equation of the straight lines are இல்லையா, என்ன கிடைக்கும், y equals to mx minus 3, y equals to what is first one, m is equals to 0. அப்ப 0 அப்படினா வெறும் minus 3. அடுத்து m equals to 2, அப்ப y is equals to 2x minus 3. இத வந்து ஓகே அப்படியே போடலாம், y equals to minus 3 னா we'll get y plus 3 equal to 0. இத அரேஞ்ச் பண்ணலாம், 2x minus 5 minus 3 equal to 0. அடுத்து m is equals to minus 2 ன்னு சொன்னா y is equals to minus 2x minus 3 which is equals to, இது வந்துட்டா 2x plus y plus 3. கடைசியா m is equals to 4 சொன்னா y is equals to 4x minus 3. We can write this as 4x which is equals to 4x minus y minus 3 equal to 0. பாருங்க, அப்ப மொத்தம் 4 ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு சொல்றான். 4 தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், அதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னு சொன்னா minus mன்றது 0 இருக்க கூடாது. 1 minus mன்றது either plus 1 or minus 1. 1 minus mன்றது plus or minus 3. இதான் நம்ம கண்டிஷன் போடணும். அப்ப 3 ஈக்குவேஷன்ஸ், அப்ப which is equals to 4 ஈக்குவேஷன்ஸ். So which is equals to 4 equations. அப்ப m is equals to 4 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். என்னன்னா 0, 2 and minus 2. அது எடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டீங்கன்னா we'll get, போன வாட்டி அட்லீஸ்ட் 2 தான் கேட்டா, அதனால 2 எடுத்துட்டேன். இந்த வாட்டி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சோம்னா எல்லா வேல்யூஸும் 4 வேல்யூஸ் கிடைக்கும் m க்கு, அதனால 4 வேல்யூஸ் இங்க போட்டேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். plus
ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Find the nearest point. Find the nearest point. Find the nearest point. Find the nearest point. Find the nearest point on the line 2x plus y equals to 5. 2x plus y equals to 5. From the origin. From the origin. சரியா? நல்லா கவனிக்கணும். From the origin. So it is given that the nearest point from the origin. So கவனிங்க. இங்க என்ன கொடுத்துறானா nearest point from the origin. அப்ப நல்லா கவனிங்க. இந்த லைன் எப்படி நான் போட சொன்னேன்? ஒரு லைனை ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். 2x plus ஒரு ஈஸியான மெத்தட் சொன்னேன். x equal to 0 ன்னு சொல்லும் பொழுது y equal to 5. I can put 0, 5. சரிங்களா? 0, 5. இந்த பாயிண்ட் நான் b ன்னு எடுத்துக்கிறேன். When I put x is equals to, sorry, y equal to 0, I'll get 2x is equals to 5. X is equals to 2.5. You will get the point A of 2.5, 0. இது ரெண்டுத்தையும் டிரா பண்ணீங்கன்னா which is equals to what? Which is equals to what? So that is called your, na point, that is called your line. In a line 2x plus y minus 5 equal to 0. சரியா? இப்போ இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட்ல இருந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா கவனிங்க. அந்த மாதிரி நியரஸ்ட் சொன்னா இங்க இருந்து ஒரு லைன் பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் எடுக்கணும். which is perpendicular to the line AB. நல்லா கவனிச்சிங்க. அப்ப அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட். எப்பொழுதுமே நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அந்த ரெண்டு லைனுக்கும் பர்பெண்டிகுலர், அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட், அதுதான் நியரஸ்ட். அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நியரஸ்ட். இந்த பாயிண்ட் எப்படிமா இருக்குது? இதுக்கு ஃபுட் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர் மாதிரி இருக்கா? இந்த பாயிண்ட் ஃபுட் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர் மாதிரி இருக்கா? இந்த பாயிண்ட் நான் என்ன பண்றேன்? F. இந்த பாயிண்ட் அதுதான் நியரஸ்ட் பாயிண்ட். அப்ப ஆல்வேஸ் பிராக்கெட்ல போட்டுங்க நியரஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா you have to find the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular. நான் இந்த பாயிண்ட இதை x1 y1 இதை வந்து a, b ன்னு எடுத்துங்க. எப்பொழுதும் எடுக்கிற மாதிரி இதை a, b ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு இப்போ foot of the perpendicular formula தெரியும். யாரா டக்குன்னு சொல்லுங்க. what is foot of the perpendicular formula? What is the foot of the perpendicular? ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். x2 minus x1 by a. Very good. x2 minus x1, foot of the perpendicular formula, which is equals to x2 minus x1 by a. x2 minus x1 by a. x2 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b, which is equals to minus of a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square. This is the formula. அப்ப இது a, இது b, இது c. அப்ப x2 that is called a minus 0 divided by a. Already a இருக்குல்ல, அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க alpha beta ன்னு வெச்சீங்க. So you can take this as alpha. Your alpha minus b 0 divided by your a is 2. Beta minus 0 divided b is 1 minus of a into 2 into 0 plus b into, that is b உடைய வேல்யூ வந்து அது 1. 1 into 0 minus 5 divided by a square plus b square. 4 plus 1 which is equals to alpha by 2 beta by 1 which is equals to minus of, இது ரெண்டும் 0 ஆயிடும், minus 5 divided by 5 which is equals to 1. அப்ப alpha by 2 equals to 1 and beta is equals to 1. Alpha உடைய value 2 and beta உடைய value 2. அப்ப this is the nearest point. Therefore the nearest point is, we'll get 2, 1. The nearest point is 2, 1. That is the answer. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. அப்ப நியரஸ்ட் பாயிண்ட்னு சொன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலரா எந்த லைனுக்கு போதோ அதுதான் உங்களுடைய ஷூட். அப்ப எப்பொழுதுமே நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டா கூட யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த லென்த் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்க, இன்னைக்கு போட்ட எல்லா சம்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். விஐபி ப்ராப்ளம்ஸ், ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம்ஸ். எனி டவுட்ஸ்? போட்டோகாப்பி ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், ரே ப்ராப்ளம், லைட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், இல்ல இப்ப லாஸ்டா கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அட்லீஸ்ட் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் அல்லது அட்லீஸ்ட் எம் அண்ட் இதுவா லாஸ்ட் சம் எக்ஸ் ஆர் இன்டீஜர்ஸ். அப்ப இன்டீஜர்ஸ் சொல்லும் போது இதுதான் கண்டிஷன், இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட்.
அப்ப கடைசி இந்த இது ஏன் போனா நிறைய பேர் நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ல எதுவும் முடிச்சுட்டு வந்துருவீங்க இல்லையா. நியரஸ்ட் மீன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபுட் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர். we want to find out the length of perpendicular. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? எனி டவுட்ஸ் கேர்ள்ஸ்? சார் சார் நியரஸ்ட் கேளுங்க. பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நார்மலா யூஸ் பண்ற பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாதா சார்? பண்ணலாமே, தாராளமே பண்ணலாமே. அப்ப எப்படி பண்ணணும்? இப்ப நியரஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் லைன்? 2x plus y minus 5 equal to 0. We can write this as x minus 2y plus k equal to 0. இதுதான் the perpendicular line. X minus 2y plus k equal to 0. It passes through what point? 0, 0. I'll put 0, 0 plus k. I can get k equal to 0. அப்ப k equal to 0 னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆயிடும்? x minus 2y equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வச்சிருக்கேன் இல்லையா, 2x plus y equal to 5. ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. அதுதான் இன்டர்செக்ஷன், அதுதான் நியரஸ்ட் பாயிண்ட். பண்ண ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இந்த 4 இது 10, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். 5x is equals to 10, x உடைய வேல்யூ 2. அப்ப x உடைய வேல்யூ 2 ன்னு போட்டீங்கன்னா what is your y வேல்யூ? அப்ப x equals to 2 போடுவீங்களா? அப்ப y is equals to என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, 2 போட்டீங்கன்னா which is equals to 1. அப்ப therefore அதே ஆன்சர் தானே கிடைக்குது பாருங்க. ஃபார்முலா போடுறது ரொம்ப ஈஸி, குயிக்கா, டைம் சேவர். சரியாமா? ஓகே சார். Okay, so with this we'll stop today. We'll continue the next class. In the next class we are going to start with the pair of straight lines. இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் உங்களை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும் இல்லையா. எப்படி ஃபாலோ பண்ணும்? நெக்ஸ்ட் இயர் we are going to see the conic section, parabola, ellipse. இதுக்கு எல்லாமே மெயின் ஃபண்டமெண்டலே இந்த pair of straight lines. pair of straight linesல ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் பார்ப்பீங்க. அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரொம்ப இது ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2xy பிளஸ் by ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பிளஸ் c equal to 0. இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இதான் pair of straight lines மாறுது, பாரபோலாவா மாறுது, சர்க்கிளா மாறுது, எலிப்ஸா மாறுது, ஐபோலாவா மாறுது. இப்படி எல்லாமே மாறக்கூடியது. அதனால நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we are going to discuss about the pair of straight lines. அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதுல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். With this we'll stop to in the next class. I hope you can enjoy the class. Even though there was rain outside, so we enjoyed the class. I hope we'll meet in the next class with the new concept. Okay, with this we'll stop today. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Enjoy the class. அவனால வர அவன் வீட்டுக்கிட்டலாம் மழை ஊட்டு நேற்றே ஏதோ மாத்தணும்னு சொன்னா நான் மாத்தாம ஊட்டிங்கன்னு